ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студио Оишаи Саттор. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудири кулли бунёди Кувайт оид ба рушди иқтисоди кишварҳои араб Марван Абдуллоҳ Ал-Ғонимро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот вазъи имрӯзаи муносибатҳои дӯстию ҳамкории Тоҷикистон бо давлати Кувайт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки кишвари мо ҷонибдори тавсия ва густариши минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанба бо кишвари дӯсту бародари Кувайт ва манфиатдори рушди ҳамкорӣ бо муассисаи муҳими молиявии он бунёди Кувайт оид ба рушди иқтисоди кишварҳои араб мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, сармоягузории саноат, аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ, саноати металлургияи ранга, сабук ва хӯрокворӣ, сохтмон, роҳу коммуникатсия ва сайёҳиро муҳокима карданд. Саҳмгузорӣ дар иҷрои лоиҳаҳои алоҳида дар соҳаҳои кишоварзӣ, маорифу тандурустӣ ва истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок аз самтҳои судманди ҳамкории ду кишвар номида шуд. Саҳми бунёди Кувайт оид ба рушди иқтисодии кишварҳои араб дар маблағгузории як қатор лоиҳаҳо дар Тоҷикистон, аз ҷумла амалӣ намудани 5 лоиҳа дар соҳаҳои нақлиёт ва энергетика, ки аз соли 2001 сурат мегирад, назаррас арзёбӣ гардид. ҷиҳати рушду густариши ҳамкориҳо дастгирии баргузории форуми соҳибкорони Тоҷикистону Кувайт, намоишгоҳҳои маҳсулоти кишоварзию саноатӣ ва дигар чорабиниҳои муштарак зарур шумурда шуд. Дар мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо муҳокима гардид. мудири кулли бунёди Кувайт оид ба рушди иқтисоди кишварҳои араб Марван Абдуллоҳ Ал-Ғоним пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт. бисёр хушҳолам, ки имрӯз бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқот намудам ва инчунин паёму дуруди садорати давлати Кувейт ва инчунин вазири корҳои хориҷиро ба муҳтарам ҷаноби олӣ расонидам ва мо суҳбате доштем бо муҳтарам ҷаноби олӣ оиди нирӯгоҳи барқии обии Роғун. Бунёди кувейтӣ оид ба рушди иқтисодиёти араб чун пештара дар бунёди нирӯгоҳи барқии обии Роғун саҳми худро хоҳад гузошт. Ва инчунин бо муҳтарам ҷаноби олӣ мо дар мавриди сармоягузории хусусӣ низ суҳбате доштем ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафт ва шукрхоҳиро таманно дорем. لجمهورية طاجكستان دوام التوفيق والنجاح. истиқлолияти давлатӣ имкон фароҳам овард, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амну субот ҳукмрон шуда, рушди бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ таъмин карда шуд. Фаслҳои зебои сол, руду чашмаҳои мусаффо, кӯҳҳои сарбафалак кашида, мавзеъҳои таърихӣ, мамнуъгоҳҳо ва ҳайвоноти нодири Тоҷикистон боис гардид, ки ташрифи сайёҳон ба Тоҷикистон бахусус дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бештар гардад. имрӯз дар ҳамин замина бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ҳисор мамнуъгоҳи ҳайвоноту паррандаҳо, ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик таъсис дода шудааст, ифтитоҳ гардид. гузориши хабарнигорони мо. 7 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ҳисор мамнуъгоҳи ҳайвоноту паррандаҳоро, ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик таъсис дода шудааст, ифтитоҳ карданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки ба мақсади ҳифзи муҳити зист аз ҷумла олами набототу ҳайвонот, беҳдошти вазъи экологии минтақа, хусусан пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, ҳолати майдони хеле зиёди заминҳои партов ва аз кишт берунмонда беҳтар карда шуд. дар маҳале ки мамнуъгоҳ бунёд гардидааст, садҳо гектар замин бекор хобидаву аз ҳосил монда буд. дар ин ҷо ҷангалзор нобуд шуда, ҳайвоноти нодир ва паррандаҳо тамоман вуҷуд надоштанд. акнун бо бунёди мамнуъгоҳи нав мутахассисону коргарон фаъолияти худро ба масъалаи бунёди ҷангал ва афзоиши ҳайвоноту наботот дар ин мавзеъ равона мекунанд. дар ин робита соли 2020 аз ҷониби ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик дар ҳудуди шаҳри Ҳисор дар майдони зиёда аз 4000 гектар замин, ки қисми зиёди онро кӯҳсор ва заминҳои талу тепа ташкил медиҳад, мамнуъгоҳи ҳайвоноту паррандаҳо ташкил гардид.
با دستور و هدایت‌های سرور دولت در ممنوعگاه جهت افزایش عالم حیوانات، پرورش پرنده‌ها و حیوانات نادر به راه مانده شده است. یادآور می‌شویم که حکومت جمهوری تاجیکستان درباره زیاد نمودن سرشمار آهوی خالدار، بخارایی و مرغ تزر قرار مخصوص قبول نموده بود و حالا با مقصد تطبیق این قرار تا امروز در سراسر کشور برای رشد ساحه، پرورش بیشتر حیوانات و پرنده‌های نادر که به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کرده شدند، تدبیرهای مشخص عملی گردیده شدند. طبیعت تاجیکستان برای تطبیق تدبیرهای قانونگذاری تشکیلی حقوقی مخصوص و شکل‌های حدودی حفظ طبیعت محافظت کرده می شود که یکی از اصول‌های ثمره‌بخش‌ترین این تشکیل پرورشگاه‌ها، ممنوعگاه‌ها و پارک‌های طبیعی می باشد. در این جدا از جانب جمعیت سهامی پوشیده قله‌های تاجیک، پرورشگاه حیوانات و پرندگان نادر در شهر حصار تأسیس داده شده است که این برای حفظ نگهداری و افزونگردانی سرشمار نمودهای نادر و در حالت مشابه قرار داشته عالم نباتات و حیوانات، حفظ نگهداری و افزونگردانی ذخیره‌های گوناگون بیولوژی مساعدت خواهد کرد. پرورشگاه طبیعی اصلا برای حفظ نگهداری و پرورش نمودهای علاهده حیوانات پیش بینی شده. در آن نمودهای نادر که با کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند حفظ و نگاه داشته می شوند. یعنی در پرورشگاه حیوانات و پرندگان نادر قله‌های تاجیک نمودهای زیادی حیوانات نادر از قبیل بزیکوی پرمشاخ، گوزن بخارایی، آهوی خالدار، آهوی التایی حفظ و نگهداری و پرورش کرده می شوند. چون پرندگان تزر تاجیکی، مرغ فرعون و دیگر نمودهای آن در این موضع پرورش کرده می شوند که در اینجا شرایط طبیعی برای حفظ نگهداری و پرورش آنها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. بعد تأسیس ممنوعگاه در اینجا 150 نفر ساکنان مملکت صاحب جای کاری دائمی گردیدند. در حدود ممنوعگاه که هدف از تأسیس آن بهتر نمودن محیط زیست و افزون گردانیدن گوناگونی بیولوژی می باشد، در ریشه‌های کوه، جری‌ها، تل و تپه‌ها و قطعه‌های زمینی برای کشت زراعت‌های کشاورزی مشکل، نهال و بوته‌های گوناگون خوشصفت محلی و خارجی میوه‌دهنده، آرایشی، سایه‌افکن و همیشه سبز شنانده شده است. اینچنین تخمی اعلی‌صفت به اقلیم منطقه موافق گیاه‌های گوناگون شفابخش و دیگر رسانی‌های غذایی کش گردیده است. در نشابی‌های کوه و منطقه‌های دشوارگذر زیاده از 400,000 بیخ نهال‌های گوناگون میوه‌دهنده، سایه‌افکن، آرایشی و گل‌ها شنانده شده است. همزمان با این در این منطقه زیاده از 1 میلیون بیخ نهال پیسه محلی شنانده شده است که این تدبیر در تاریخ کشور بی‌سابقه میباشد. در حدود ممنوعگاه اینچنین در میدان 13 گکتار پرورشگاه نهال بنیاد گردیده است که حالا در آن متخصصان محلی فعالیت دارند. نهال‌های در اینجا آماده شده به تشکیل جنگل در پرورشگاه و بنیاد باغ‌ها در سراسر کشور نگرانده شده است. در شهر حصار یک پرورشگاه با فراهم آوردن یک دایره طلبات‌های اکولوژی تأسیس داده شد و در برابر جایگیر نمودن عالم نباتات و حیوانات در اینجا همچنان نهال‌های زیاده از 400,000 بیخ نهال‌های آرایشی، سایه‌افکن و گل بوته‌ها شنانده شده است. البته همگان می‌دانند که در حقیقت تأسیس دادن یک پرورشگاه در منطقه‌های تاجیکستان یک مطابق به همون طلبات‌هایی که پیشنهاد کرده می شود موافقم است، زیرا که می‌دونید که زیست عالم وحوش یعنی عالم پرندگان و حیوانات در تل و تپه‌ها موافق‌تر است، با مقصد موافق است. از همین لحاظ در شهر حصار یک چنین پرورشگاه بنیاد یافت و تمام عالم حیوانات و پرنده ها در اینجا جایگیر کرده شدند. در برابر همه این برای باز هم بهتر نمودن حالت اکولوژی و رواج و رونق سیاحی اکولوژی در این منطقه خب زیاده از 1 میلیون بیخ پیسته های محلی شنانده شده است و در برابر همه این در منطقه در تل و تپه های آن
در میدان 13 گکتار پرورشگاه برای نهال‌های آرایشی و دلخواه نهال‌هایی که برای شرایط تاجیکستان مساعد هستند پرورش کرده بشود و با خواجگیداران با اونهایی که با طلباتشون بین نهال‌ها هست البته با آنها دسترس کرده می شود. چیز دیگری که اینجا باید قید کنیم همون است که در حقیقت تاجیکستان یک مملکتی هست که در آنجا رواج دادن سیاحی اکولوژی و تأسیس یک چنین پرورشگاه خیلی موافق است، زیرا که در تاجیکستان که در خط شرایط طبیعی موافق دارد تأسیس چنین منطقه ها هم از نگاه علمی هم از نگاه مردم شناسی خیلی با مقصد موافق است. جهت عملی کردن دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت زیاد نمودن سرشمار چاروای نادر اینچنین تازه کردن نسل حیوانات با اقلیم و طبیعت تاجیکستان مطابق در حدود ممنوعگاه پرورش آهوی بخارایی و خالدار وسیع براه مانده شده است. اینچنین از خارج کشور اولین بار به تاجیکستان آهوهای نمود مرل، سرخ، نجیب، لن و بوس‌های نوع الپی و موفلون وارد کرده شدند. در این زمان با ساختار و نهادهای خارج کشور برای وارد نمودن حیوانات نوع بیزان آمریکایی گفت و شنیدها ادامه دارند. در ممنوعگاه مذکور قریب 22,000 سر حیوانات و پرنده های گوناگون موجودند که قسمی از آنها محلی و قسم دیگرشان از دولت‌های روسیه، پولشا، فرانسه، بلاروس و دیگر کشورهای اروپا وارد کرده شدند. از جمله بدانه محلی و خارجی کپک فرانسوی، نمودهای گوناگون خرگوش، تزرو فرانسوی، شترمرغ، مرغ مرجان محلی، روسی و فرانسوی، آهو و غیرها. در این ممنوعگاه نمودهای گوناگون مرغ تزرو که از جمله پرنده‌های نادر طبیعت تاجیکستان به شمار می‌رود، پرورش می‌یابد. با مقصد منتظم زیاد نمودن سرشمار پرنده‌ها بینای اینکوباسیونی که با تمام شرایط و تجهیزات ضروری مجهز میباشد ساخته به استفاده داده شده است. هدف از تأسیس پرورشگاه مذکور زیاد نمودن مرغ مرجان در تاجیکستان، زیاد نمودن کبکدری، تزور تاجیکی، تزور زرافشانی، تزور سیردریایی، تزور اینچنین زرافشانی میباشد که در این پرورشگاه پرنده های نادر به خاطر اون زیاد کرده میشد که طبیعت تاجیکستان پوره کرده شد. باید قید کرد که تا سالهای نزدیک حالت های موشوی پرنده ها بسیار مشاهده میشه از فعالیت خواجگیداری. خوشبختانه تشکیلات مذکور اقدام نیک گرفته است و یک پرورشگاه زمانوی را که ما دیده ایستادیم در یک سطح بلند تشکیل کرده شده است و در سالهای نزدیک زیادشوی پرنده از مد نظر دور نیست، زیرا که شرایط خوب دارند. همچنین پرنده‌هایی که در اینجا جمع آوری کرده شده است و پرورش کرده می شود بسیار هم سالم هستند و برای به طبیعت تاجیکستان مطابقت دارند. و باید قید کرد که مرغ مرجانی که ما دیده ایستادیم یا که فازانی که ما در این منطقه دیده ایستادیم یا که کبگای دری که در این منطقه دیده ایستادیم، این یکی از پرنده‌هایی هستند که در طبیعت تاجیکستان یعنی اثرهای اصل است که محیط طبیعی خاص را انتخاب کردند و با نظر داشت که اون که پرورشگاه مذکور هدف اساسی و زیاد کردن پرنده‌های نادر است و معرفی نمودن پرنده‌های نادر در جهان است. همچنین برای رشد سیاحی بیشتر هدفمند میباشد. ما می‌دانیم که بسیار پرنده شناسان جهان با خاطر دیدن پرنده مرغ مرجان، پرنده زرافشانی، پرنده خود تزور تاجیکی، تزور سیردریایی، کبک دری و کبک بیامانی و دیگر نمودهای پرنده‌ای که در تاجیکستان یک قالب طبیعت تاجیکستان را معرفی می‌کنند، در این پرورشگاه برای سیاحان بیشتر یک مواد سیاحی میباشند. همچنین در این موضع 4 حوض ماهی پروری ساخته به استفاده داده شده. در آنها زیاده از 43,000 سر ماهی استعمالی نوع‌های گوناگون پرورش می‌یابد. برای رشد ساحه ماهی پروری در جمهوری تاجیکستان ما خواجگی ما از خارج کشور ماهی‌های یاپنسکی کارپ کوی وارد نمودیم و در اینجا پرورش کرده ایستادیم، در تجربه آموخته ایستادیم و در رفت تجربه آموزی ما دیده ایستادیم که کارپ کوی ماهی یاپنسکی نسبت ماهی‌های
محلی ما افزایش یابیش خیلی نقص‌تر است. از همین سبب ما مقصد گذاشتیم که همین نسل همین ماهی را زیاد کرده و برای خواجگیداران جمهوری پیشنهاد نماییم. بعد این از هر یک حوزه ماهی پروری ما از 10 تا 12 تن ماهی گرفته ممکن و نیز در آینده ما میخواهیم که دیگر نمود ماهی ها را که آورده می شود اویله اسیاتر ها بیست را آورده می شود که وای بیست سترلیده با بلوگا گیبرید کردگیان بیست را برآمدگی نمود نوی اویله اسیاتر ها هوای در آبای ما می شود مطابق می شود هوای آورده و پرورش کردنیم. سوای ماهی پروری سالهای آخر خیلی ترقی یافته است. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 65 نمود ماهی ها هم در طبیعت هم در آب حوضه‌های سنی پرورش می‌یافته هستند. از این 14 نمود ماهی ها در کتاب سرخ وارد شد. در سالهای تا سالهای 90 سال قرن گذشته مقدار ماهی‌هایی که در کتاب سرخ بود هم وقت 4 تا بود. بعد از لحاظی که سالهای آخر با بعضی نصف شدن تولیدگاه‌ها و بعضی عامل‌های زیادی تشکیل شد که استفاده با شکار برقی و اینوای از حساب قاچاق غیر قانونی بسیار نمودها از بین رفته ایستادند. از این لحاظ مجبور شدند با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب سرخ تاجیکستان را از نو برقرار کردند و 10 نمود دیگر وارد این کتاب شد که برای محافظتش کمیته حفظ زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار کارهای حفظ و محافظت رو گذرانده است. از این لحاظ بعضی سال جاری برای برقرارسازی در آب انبار بحری تاجیک زیاده از 1,603,000 ماهیچه برای برقرار کردن ذخیره ماهی در طبیعت وارد نمودند. با مقصد از باران‌های شدید، برف و دیگر حادثه‌های طبیعی امین نگاه داشتن حیوانات و پرنده‌ها در حدود منطقه 13 بنای مخصوص از جمله قفس‌ها با انشاءات احاطه گردیده بنیاد شده است. عین حال در قفس‌های ممنوعگاه حیوانات و پرنده‌های جمعیت سهامی قله‌های تاجیک، کبک‌ها، نمادهای مختلف خرگوش، تزرب، شترمرغ، مرغ‌های مرجان و آهوهای گوناگون در کرانتین نگاه داشته شده. بعد این مهلت معین آنها به خاطر افزایش سرشمار در حدود زمین‌های پرورشگاه که هزاران گکتار را تشکیل می‌دهد سر داده می‌شوند. این تجربه یعنی پرورش حیوانات در قفس‌ها در ممنوعگاه‌های کشورهای خارجی وسیع به راه مانده شده است. برای در ممنوعگاه حیوانات و پرنده‌های جمعیت سهامی قله‌های تاجیک جاری کردن این اصول کارشناسان از خارج مملکت جلب گردیدند. Наше сотрудничество с коллегами как раз на территории заповедника началось с того, что было запланировано содержание разведения нескольких видов диких копытных животных с целью содержания их как в условиях питомников для интенсивного разведения, так и содержания в вольерных условиях, в условиях приближенных к их естественной среде, в природе, адаптации и дальнейшего выпуска их в природу. Поэтому в настоящее время производится строительство питомника, производится проектирование вольерных комплексов для содержания этих животных и первичное маточное поголовье. Как раз сейчас поступают животные, вы их видите, которые послужат для формирования поголовья, которое здесь в дальнейшем будет содержаться в условиях уже вольерных комплексов и выпускаться в природу. Они скорее максимально адаптированы к потребностям животных. Вот непосредственно там, где мы с вами находимся, да, это карантинная зона как раз питомников, куда поступают первичные животные, содержатся, проходит ветеринарный контроль. Особенность их заключается в том, что достаточно большие группы животных на небольшой территории разводятся, и их потомство используется для того, чтобы в вольерных комплексах уже адаптировать его и содержать в вольерных комплексах большой площади в условиях близких к природным и дальнейшим выпуском в условия свободы в природу. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида дар ин мавзеи зебо ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд.
бояд гуфт ки заҳмату талоши мутахассисону коргарони ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик дар шаҳри ҳисор ба татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши беҳдошти ҳифзи муҳити зист, зиёд намудани насли ҳайвоноти нодир, ба гардиш даровардани заминҳои бекорхобида, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин ба татбиқи нақшаву барномаҳои давлатӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин восита эҳё намудани сайёҳии экологӣ равона гардидааст. برای زیاد نمودن سرشمار پرندگان یک بینای اینکوباسیونی ساخته به استفاده داده شده است که با همه دستگاه و تجهیزات‌های ضروری مجهز باشند که این هم باشد برای رشد دادن ساحه پرنده و پروری و حیوانات نادر باشد که برای دیگر پرورشگاه‌های داخل جمهوری تاجیکستان باید تامین کرده شود. برای در آینده رشد دادن طبیعت همین منطقه ما در داخل جمعیت سهام پوشیده قلعه تاجیک نهال پرورشگاه تأسیس داده شده است که نهال‌های تخمی پیسته محلی که زیاده از 1 میلیون نهال را در بر میگیرد پرورش یافته شده است و در موسم پیش ایستاده نقشه داریم که شناندن اینها را ادامه دهیم. بعد اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و بهتر گردیدن وضع فعالیت ممنوعگاه‌های کشور، توجه سیاحان داخلی و خارجی از جمله شکارچیان به امکانات‌های رشد توریسم بین‌المللی تاجیکستان بیشتر می‌گردد. به خاطر رشد میانبعدی بخش پرنده پروری امروز در حدود پرورشگاه از جانب پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان شماره زیادی پرنده های نادر سر داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاران وطنی و متخصصان و کارگران ممنوعگاه را شایسته تحسین و نمونه عبرت خوانده با آنها برای استفاده بیشتر امکانات‌ها دستور و هدایت‌های مفید دادند. در پاسخ به توجه سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که برقرارسازی محیط اکولوژی، نباتات و حیوانات و پرندگان آن خوب براه مانده می شود. بنیاد ممنوعگاه برای اقتصاد کشور از بسیار جهت مفید و ثمره بخش است. با تأسیس ممنوعگاه برای فعالیت عالمان ساحه جهت پیشبرد کارهای علمی، مساعدت به مطابق سازی حیوانات و نباتات به اقلیم تاجیکستان، افزایش حیوانات و پرنده های نادر، استفاده تل و تپه ها برای رستنی پروری و جنگل پروری شرایط مساعد فراهم آورده شد. مقصد ما از آن عبارت است که ما در همین موضعی که گفتم از کوه و کوهپارهای عبارت است، ما همین درختان جنگلی را که جنگلی مقیمی خودمون را باید که ما پرورش کنیم و جنگل ها را از همین درختان و بوته‌های که در محل‌های گوناگون تاجیکستان میرویند ما پرورش کنیم. فکر میکنم که اگر ما به همین مقصد نائل شویم میتونیم که در همین موضع آینده حیوان‌های وحشی هم محلی و هم از بیرون از خارج آورده را سر دهیم و اینجا همچون یک موضع سیاحت و همچون توریسم و فکر میکنم بسیار جای آباد می شود و برای مردم یک فایده آور جا می شود. جنگل ها در آینده همچون خوراکی سرغذا برای پرنده ها برای حیوان ها شده می توانند. قابل ذکر است که تشبسکاران و متخصصان و کارگران ممنوعگاه به مسئله کارهای آبادانی و سازندگی اهمیت مخصوص می دهند. نتیجه همین است که اطراف پرورشگاه آباد و زیبا گردیده 20 کیلومتر راههای محلی اسفالت پوش کرده شدند. اینچنین جهتی با آب با صفت نوشاکی تامین نمودن ساکنان محله های نزدیک پرورشگاه 3 استانسیه آب تامین کنی بنیاد گردیده است. باید گفت که در کشور حالا شماره زیادی ممنوعگاه ها و خواجگی های جنگل فعالیت دارند. هدف از تأسیس این خواجگی ها و ممنوعگاه ها حفظ عالم حیوانات و نباتات و افزایش دادن آنها می باشد. فعالیت خواجگی های جنگل و ممنوعگاه ها بر رشد سیاحی اکولوژی و جلب هرچی بیشتر سیاحان داخلی و خارجی مساعدت می نماید.
کارمندان خواجگی‌های جنگل کشور در برابر پرورش حیوانات و نباتات، اینچنین به جمع‌آوری میوه و رستنی‌های شفابخش که تاجیکستان از این نعمت‌های طبیعی بای میباشد مشغولند. تنها در وادی حصار که به مرکز پایتخت شهر دوشنبه نزدیک جایگیر است، خواجگی‌های جنگل با سرشمار زیادی حیوانات نادر و پرنده‌ها فعالیت دارند. این برای رشد سیاحی اکولوژی و جلب سیاحان و مهمانان پایتخت به ممنوعگاه‌ها مساعد میباشد. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر حصار سال 93 تشکیل شده است و 3 منطقه جنگل پروری الماسی، شره و چنار عبارت بوده، در آنها 10 نفر با کار دائمی مشغول میباشند. زمین‌های فوند دولتی جنگل 1994 گکتار را تشکیل میدهند. در خواجگی جنگل شهر حصار نمودهای گوناگون نهال‌ها از جمله ارچه زرافشانی، فرگ، زرنگ، بادام تلخدانه، سیب کوهی، دولانه و دیگر نمودهای نهال‌ها میرویند. همچنین در اینجا نمودهای مختلف حیوانات وحشی از قبیل خرس، گرگ، روباه، جیره و دیگر حیوانات و پرنده‌ها سکونت دارند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهر نو سال 1947 تأسیس یافته است. مؤسسه از 2 منطقه جنگل پروری، سیلبرسوی و ریگر عبارت بوده، در آنها 30 نفر فعالیت دارند. مساحت زمین خواجگی جنگل شهر نو 1019 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این خواجگی مرغ هلال، کبک، مرغابی، تزر و دیگر نمودهای حیوانات و پرنده‌ها موجودند. ما همیشه برای حفظ محافظت که جنگلدان سر و کوشش نموده ایستادیم. سالهای آخر در اساس شرطنامه اگنتی خواجگی جنگل ناحیه شهر نو و اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بسیارتر برای بنیاد کردن پلانتاسیون خوچ و درختان میوه دهنده سیر و کوشش کرده ایستادیم. همه ساله در مؤسسه خواجگی زیاده از 5-10 هزار نهال‌ها، قلمچه و تخمی‌ها کشت کرده میشود که برای در آینده زیاد نمودن جنگلزارهای نو سیر و کوشش کرده ایستادیم. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل قره‌طاق شهر ترسونزاده سال 1988 تشکیل شده. شماره کارگران آن 30 نفر میباشد. زمین‌های فوند دولتی جنگل شهر ترسونزاده 456,000 گکتار را تشکیل داده، از 3 تا 5% جنگل پوش میباشند. سمت اساسی فعالیت خواجگی جنگل بنیاد و برقرارسازی جنگل، حفظ و حمایه و نگهداری عالم نباتات و حیوانات است. سال 2021 از جانب کارگران خواجگی 7 گکتار جنگل نو بنیاد شده، 30 گکتار جنگل برقرار گردیده است. در خواجگی جنگل نهال‌های خوچ، اکاسیا، قرغاچ، صنوبر، آلوچه کوهی و دیگر نمود نهال‌ها می‌رویند. سرشمار آهوی خواجگی 321 سر را تشکیل داده. این شماره سال به سال افزایش یافته ایستاده است. رستنی نهال‌ها ما هر سال زیاده از 10 گکتار تا 30 گکتار نگهبانی میکنن. جنگل رو جایی که جنگل نیست جنگل پوش میکنن و از طرف کارمندان نگهبانی کرده میشود. تجربه نشان میدهد که فعالیت خواجگی‌های جنگل برای افزون گردانیدن گوناگونی بیولوژی، حفظ حیوانات و نباتات نادر، نهال پروری و در مجموع برای پیشرفت اقتصاد مملکت سودآور میباشد. قابل ذکر خاص است که طبیعت ناتکرار و بهشت‌آسای تاجیکستان امروزها توجه سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر جلب کرده است. امن و ثبات در سراسر کشور، رشد بخش‌های مهم، فصل‌های زیبای سال، رود و چشمه‌های مصفا، کوه‌های سر به فلک کشیده، موضع‌های تاریخی، ممنوعگاه‌ها و حیوانات نادر تاجیکستان از قبیل مرکوپولو، آهوی بخارایی، پلنگ برفی امکان فراهم می‌آورند که تشریف سیاحان به جمهوری تاجیکستان به خصوص در سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بیشتر گردد. دوام سالهای آخر در شهر حصار با فراهم آوردن شرایط مساعد از قبیل بنیاد اینفراستراکچور ضروری به مانند مهمانخانه‌ها، آشخانه و طربخانه‌ها، آسایشگاه‌های زمانوی، ممنوعگاه‌های حیوانات و پرندگان نادر و حوض‌های ماهی‌پروری، ساحه سیاحی رشد کرد. در دوام 3 سال اخیر در شهر زیاده از 30 انشاءات ساحه سیاحی ساخته به استفاده داده شده است. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار.
ҳисор бо табиати зебову нотакрор таъриху фарҳанги бостон ва мардуми меҳмоннавозаш қалби ҳазорон сайёҳи хориҷиро тасхир намудааст. Ин аст ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ ба тамошои манзараҳои дилфиреб ва таърихию фарҳангии ин шаҳри қадима меоянд. Дар раванди рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 3000 ёдгории таърихию фарҳангӣ ба қайд гирифта шудааст, ки мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии ҳисор аз ҷумлаи онҳост. Барои огаҳӣ пайдо намудан аз таъриху тамаддуни гузаштаи мардуми тоҷик, ҳамасола ба қалъаи ҳисор ҳазорҳо нафар сайёҳони дохилию хориҷӣ ташриф меоранд. қалъаи ҳисор ҳамчун шоҳиди бузурги корнамоии аҷдодон, ёдгоре аз шаҳрҳои бостон, нишонае аз аҳди ҳахоманишиҳо, намунаест аз даврони пуршаънушон аз аҳди сосонёну сомониён. хоса муҳимтарин ёдгориест, ки намунаи зиндаи таърихи миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, симои таърихии қалъа пурра барқарор карда шуд. сайёҳони дохилию хориҷӣ зимни ташриф на танҳо бо деворҳои қалъаи ҳисор, балки бо арк ва майдонҳои он, хона ва майдони машқи сарбозон шинос мешаванд. онҳо ҳамчунин аз нигораҳои осорхонаи таърихии водии ҳисор дидан карда, аз дукони ҳунармандон армуғонҳои гуногунро дастрас мекунанд. дар ҳақиқат мамнӯъгоҳ ҷоест, ки сайёҳон аз ин ҷо дидан карда аз таърихи пурғановати халқи тоҷик огоҳ мешаванд. ба сайёҳон бо забонҳои русӣ, англисӣ, тоҷикӣ маълумоти таърихиро медиҳем. шаҳри бостонии ҳисор яке аз шаҳрҳои шоҳроҳи бузурги абрешим буд ва дар гузашта ин шаҳр ҳамчун шаҳри транзитӣ байни чину форс вуҷуд дошт. аз шаҳри бостонии ҳисор то мо омада расидааст қалъаи бостонии ҳисор, ки дар навбати хеш аз се қисм иборат аст. баландтарин қисматаш ҷои ҳоким, яъне дар он ҷо қароргоҳи ҳоким буд. қисмати дуюмаш уштурхона ва қисмати сеюмаш аскархона. дар даврони истиқлолият корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд. растаи дуконҳои армуғонфурӯшӣ ва ҳунармандон дар дохили қалъа аз нав эҳё шуданд. майдоне, ки дар пеши дарвоза аст, дар гузашта роҳи мошингард буд, ба хотири таъмин намудани бехатарии сайёҳон ба гулгашт табдил ёфт. сайёҳони дохилию хориҷӣ дар баробари мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии ҳисор инчунин ба тамошои осорхона, қасри фарҳанг, дараи шамал, чашмаи чилтан ва намунаи иншооти меъмории ҳозиразамон ба монанди чойхонаи харбуза ва боғи фарҳангӣ фароғатии зимистонаи шаршара мераванд. коршиносони соҳа бар он назаранд, ки мавқеи ҷуғрофии шаҳри ҳисор фазои мусоиди экологӣ ва иншооти соҳа барои рушди соҳаи сайёҳӣ иқтидори воқеӣ дорад. ҳамасола афзоиш ёфтани шумораи сайёҳон далели ин гуфтаҳост. шумораи меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ, ки аз мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, табиию экологӣ ва табобатии шаҳри ҳисор дар давоми 9 моҳи соли 2021 дидан намуданд, зиёда аз 60 000 нафарро ташкил медиҳад. давоми солҳои охир фароҳам овардани шароити мусоид аз қабили бунёди инфраструктури зарурӣ ба монанди меҳмонхонаю хостелҳо, ошхонаю тарабхонаҳо, осоишгоҳҳои замонавӣ, мамнунгоҳҳои ҳайвоноту паррандагони нодир ва ҳавзҳои моҳипарварӣ боиси рушди соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри ҳисор гардид. хусусан дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ки 3 солро дар бар мегирифт, дар шаҳри ҳисор аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ 2 меҳмонхонаи ҳозиразамон, 7 тарабхона, 6 қаҳвахона, 3 ошхонаи сарироҳӣ ва дигар иншооти зарурӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар маҷмӯъ бунёди роҳҳо, пулҳо, иншооти гуногуни хизматрасонӣ ва аз ҳама муҳим таъмини сулҳу амният сабаби ба вуҷудоӣ ва рушди самти нав дар иқтисодиёт соҳаи сайёҳӣ гардид. мавҷуд будани инфраструктури зарурӣ боиси рушди соҳаи сайёҳӣ мегардад. имрӯз дар шаҳри ҳисор сайёҳони дохилию хориҷӣ аз хизматрасониҳои 3 меҳмонхона ва 16 хостел ба таври васеъ истифода мебаранд. 16 бустонсарои дигар дар мавзеи шамал, яъне дар қаторкӯҳҳои шаҳри ҳисор мебошад, ки дар сатҳи зарурӣ метавонад ки меҳмононро қабул намояд. таи чанд соли охир инфраструктури шаҳри ҳисор хеле хуб шуд, яъне сохтани роҳҳо, тармим кардани роҳҳо, сохтани меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо боиси зиёд шудани меҳмонон шуд.
با استفاده از امتیازهای فراهم شده در بخش سیاحی صاحبکاران شهر حصار برای بنیاد اینفراستراکچور ساحه هوسمندند. سال 2020 در جماعت دهات حصار با مبلغ گذاری صاحبکاران باغ فرهنگی فراغتی زمستانه شرشره ساخته به استفاده داده شد. در باغ زمستانه گل و بوته‌های نادر و درختان همیشه سبز شینانیده شده است. با استفاده از امکانات فراهم آورده شده ساکنان و مهمانان در تمام فصل سال می توانند در احاطه طبیعت زیبا و سبز استراحت خود را خوب و خاطرمان سپری نمایند. باغ فرهنگی فراغتی زمستانه شرشره در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که سال 2019 را سال رشد سیاحی اعلام کرده بودند و با امتیازهای فراهم آورده شده در بخش سیاحی ساخته شده است که مساحت آن 3.5 گکتار را تشکیل می‌کند. داخل باغ زمستانه را 7000 درختان نادر زیب و زینت می‌بخشند. از جمله نهال‌های درختان و گل و بوته‌های نادر از کشورهای اروپا وارد کرده شدند. فواره‌های جالب و طبیعت زنده داخل باغ توجه هر یک مهمان را به خود جلب می‌کند. در حصار سیاحی اکولوژی تا رفت معمولتر می شود. دره الماسی حرارت هوا در اینجا نسبت به شهر همیشه 10 درجه پایین تر است. هوای صاف شاید چیزی اساسی همین باشد که سیاحان این جای را دوست می دارند. در این موضع هم هاستل و طربخانه و آشخانه های سری راهی ساخته شده است. اینفراستراکچور سیاحی از حساب بوستانسرای‌ها و اینچنین مهمانخانه گرین‌وود هاوس در موضع الماسی جایگیر می باشد که آن یعنی در نزد دریای چنگاب جایگیر است و برای قبول مهمانان خیلی جای مساعد است. در سمت سیاحت اگر سیاحی باشد این هم باغ‌های اینتنسیوی جماعت دهات دوربت و جماعت دهات الماسی می باشد که با همین یعنی با انگورهای طایفی حسینی در جمهوری مشهور می باشند. در شهر حصار از جانب مقامات وکالتدار 10 خط سیر سیاحی در 5 بخش از قبیل تاریخی، فرهنگی، اکولوژی، سالمگردانی، اگراری و پیاده‌گردی و کوهنوردی تأسیس داده شده است. سیاحت طبابتی و سالمگردانی هم در شهر حصار معمول است. عین زمان در خط سیر طبابتی و سالمگردانی در حدود شهر 5 آسایشگاه از قبیل شوهنبری، ساتورن، سنگچشمه، چشمه شوهنبری و خیرمنک فعالیت دارد. حصار همیشه جای دوست داشتنی برای سیاحان است. ادامه اخبار. کشاورزان ناحیه وخش سالی روان فعالیت مهنتی را نتیجه بخش ارزیابی نموده امروزها کارهای موسمی را وسعت میبخشند. این تدبیر برای موسم نوی کشت و کار زمینه میگذارد. گزارش در این خصوص. کشاورزان ناحیه وخش سال جاری در همه سمت‌های کاری خواجگیداری به نتیجه‌های دلخواه مهنتی نائل گردیده. امروزها با جمع‌آوری محصولات زراعت‌های در کشت تکراری پرورش گردیده، تازه نمودن میدان‌های پخته‌زار از غوزه‌پایه همزمان با کشت تیرماهی وسعت بخشیده، آمادگی‌ها را برای موسم نوی کشت و کار استوار می‌گردانند. ما 48 هکتار زمین داریم. پخته کاریدیم، در 70% حاصل خوب گرفتیم. این سال حاصل فراوان شد. حاضر که ما جمع گیری پیامو نکردیم. خواجگیداران جماعت شهرک کیرا بیش از 3200 هکتار زمین‌های کارم آبی را مورد استفاده قرار داده، با کشت و پرورش و رویانیدن حاصل دلخواه محصولات گوناگون کشاورزی در تامین فراوانی بازار استعمالی حصه‌گذاری می‌کنند. علاقه در تمام خواجگی‌ها بعد جمع‌آوری حاصل غنچونی غوزه‌پایه آغاز گردیده است. در میدان زیاده از 200 هکتار جفتی بعد غوزه‌پایه آغاز گردید. موافق دورنامه در میدان 230 هکتار کشتی سبزیجات به نقشه گرفته شده است که علاقه در میدان 100 هکتار کشتی بروقتی سبزیجات، گلکرم، کرم، کارتوشکا، سبزی به انجام رسید. سهامداران خواجگی دهقانی حاجی عزت در اختیار خود 6 هکتار زمین داشته اساساً در سمت باغداری و سبزیجاتکاری فعالیت می‌نمایند. امروزها برابر جمع‌آوری یک چند نامگوی محصولات در کشت تکراری پرورش گردیده و به شکل دراری باغات، همزمان کشت دیگر زراعت‌های به این ایام موافق را انجام می‌دهند. حاج موسمی کار تیرمایی نه با به شکل دراری درختان است.
گلکارم میشنونیم بازی نیت داریم کارتشکا بشنونیم کشت کنیم این کشت میگیریم کشت دیگه هم میشنونیم زمین ما در یک سال 3 مرتبه کشت میکنیم یگان چی تنقسی نمیکشیم او داریم زمین بهترین تکنیکوی خودمون داریم حرکت میکنیم که کار کنیم хоҷагидорон бо назардошти талаботи бозор ва мусоид будани иқлим таи якчанд соли охир ба самти лимӯпарварӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил гардида истоданд. тавре иброз доштанд имсол аз гармхонаҳои лимӯ ҳосили хуб ба даст оварданд ва боварӣ доранд ки ба ҳамин тартиб солҳои баъдӣ бо бузург гардидани ниҳолон ҳосилнокӣ низ зиёд мегардад. як самти дигари фаъолияти хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Иззат ниҳолпарварӣ буда саҳмдоронаш бо зиёд намудани навъҳои серҳосилу ба боду ҳавои водӣ мутобиқи асосан шафтолу, зардолу ва гелос дигар хоҷагиҳоро низ барои бунёди боғ бо ниҳол таъмин менамоянд. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар, Искандари Саид аз ноҳияи Вахш барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар дар ноҳияи Фархор барои пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 ва пурра ба иммунизатсия фаро гирифтани аҳолӣ дар ҳар як деҳот байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. дар ҷараёни ин тадбир дар 3 деҳоти ноҳия дар давоми 2 рӯз беш аз 800 нафар бар зидди бемории сироятии COVID-19 ба иммунизатсия фаро гирифта шуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор барои ҳифзи солимии ҷомеа ва пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 то имрӯз аз ҷониби мутахассисони сохтори кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия 39305 нафар аз вояи якум ва 35921 нафар аз вояи дуюм ба иммунизатсия фаро гирифта шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мутахассисони соҳа 20000 адад ваксина дастрас гардида тибқи нақша дар маҷмӯъ бояд беш аз 100,000 аҳолии ноҳия бар зидди бемории сироятии COVID-19 ба имгузаронӣ фаро гирифта шавад. барои вусъати маъракаи иммунизатсия дар миёни аҳолӣ бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда дар ҳар як деҳот бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва имгузарониро ба роҳ монданд. имрӯзҳо дар ҳамаи 10 ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия гурӯҳҳои корӣ ташкил намуда вобаста ба иммунизатсия дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ рафта истодааст. дар доираи ин тадбир ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар миёни аҳолӣ дар деҳоти Зафар, Деҳқонобод ва дар қадди ноҳия ин навбат боз шумораи миёни аҳолӣ аз вояи якум ва дуюм ба иммунизатсия фаро гирифта шуд. аз корҳои таблиғотии гурӯҳҳои корӣ ки бевосита тибқи усули хона ба хона ба роҳ монда шудааст муайян карда шуд ки тариқи усули хона ба хона натиҷаҳои хуб ба даст омада истоданд ва тӯли 2 рӯзи охир аллакай 863 нафар шаҳрвандони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ба иммунизатсия ба гирифтани ваксина фарогир шуданд. дар маҷмӯъ то имрӯз дар ноҳия беш аз 50% аҳолӣ бар зидди бемории сироятии COVID-19 ба имгузаронӣ фаро гирифта шудааст. аз рӯи усули хона ба хона ва корҳои фаҳмондадиҳии миёни аҳолӣ масъулини соҳа ният доранд ки ҳарчи зудтар шумораи гурӯҳи мақсадноки аҳолиро пурра ба иммунизатсия фаро гирифта баҳри ҳифзи сиҳатии омма мусоидат намоянд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.